दीक्षा ग्रहण कला परे जो भाई माने माँ माने सारा विश्व रे बाप माँ सत्संग टे करती जीवन मध्य धन्य कारण विपथगाम न होई पथभ्रष्ट न होई ठीक रास्ता रे जाई थांती। मो घरे श्राद्ध पिंड दिन संसार रे पिंड अच्छी चारि प्रकार गोटे पिंड हूँ नानीमुखी पिंड श्राद्ध दिवस रे এই जो पिंड चारि प्रकार झील जिते बड़े विदा हो जाए शेष मुहूर्त माँ नहीं रुषे घर पाखे कोड़े बसई ताकू खाइबा को दिए सेटा नानीमुखी पिंड। तापरे गोटे पिंड होउची एकविष्ट पिंड बाप माँ पाई जेते बड़े गयारे आमे पिंड दबा पितृपुरुषों उद्देश्य सेते बड़े ब्राह्मण गोसेई पचारती तम अंचल रे जने विशिष्ट लोक ना रे गोटे पिंड पकाओ जदि विशिष्ट लोक मनर न पड़े जो माने सम्या हो जाइछंती महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू समस्त एमती विशिष्ट संग्रामी मानक पाई आमे मध्य पिंड टीए प्रदा पकेइबा ताहाले से पिंड पितृपुरुष ग्रहण करिवे नहले पितृपुरुष ग्रहण करिवे नाही एकविष्ट पिंड न देले। तापरे होउछि पार्वण पिंड श्रावण आश्विन मासरे आमे माने जानती समस्ते जे अंधार रे आसीथिला आलुओ रे जो बोली कही जो माने पिंड पकांती अमावास्या रे काली पूजा समय रे सेटा होची पार्वण पिंड। आज होची सपिंडीकरण पिंड बाप माँ को उद्देश्य रे पितृपुरुषों उद्देश्य रे जो पुओ बहु माने पिंड प्रदान करती से पिंडटी जिते पका जाए आत्मा पुरुष से पिंड को ग्रहण करे सद्गति हुए ना आत्मार सद्गति हुए ना आत्मा अविनाशी घूरी बुले। तेणु श्रीमय चिन्मय गीता क्लियर कली कहिला आत्मार सद्गति कौ बाटरे कले सर्वत भावे शरण ब्रह्म आत्मार सद्गति प्राप्त मनीष सर्वत भाव जिते ब्रह्म रे आश्रय नब आत्मार सद्गति हब आत्मार सद्गति आत्मा परमात्मा पदारविंदर स्थान पाइब सेटा सद्गति। आउ जो पिंड पका जाए से पिंड केवल आत्मा ग्रहण करे जेते बेले पितृदेव दशरथ पुत्र शोकरे पुओ बहु को छाड़ी तांको विहुन रे चली गले सेते बेले वनवासी थिले प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण सीता हनुमान समस्त थिले तांकर सजक्रिया करागला खबर पाइबा परे भरतंक ठारू सजक्रिया जेते बेले करूछंती वनर फल मूल आनी राम लक्ष्मण पितृदेवंकर सजक्रिया करंती किंतु दिने आसीबा जंगल रु डेरी हेछि माँ सीता देवी फल्गु नदी कूल अच्छा दशरथंकर गोटे छाया चित्कार करी कहूछि मु आ रही पारिबि नहीं मते जहा दबा कथा दे दियो। आश्चर्य होउछंती माँ सीता देवी कहीं मो ससुर तो देखा जाऊ नांती दशरथ महाशय कोउठी तांकर ए बाणीटा मोर कर्ण गोचर होउछि गोटे छाया सदृश देखा जाउछंती मते शीघ्र दियो मु आ रही पारिबि नाही कौन करिवे। माँ सीता देवी बालुका टेकी गुड़िए बाली धरी हाथ में जल अंजलि टेकी देइथिले से बालुका शून्य हो जाइथिला हाथरू तापरे दशरथंकर आउ से जो शून्य बाणी माँ शुणी पारि नथिले राम लक्ष्मण आसीबा परे फलमूल धरी सेते बेले पचारुछंती फलमूल कौन हबो बापा आसीथिले मते शीघ्र तमे दियो मु आ रही पारिबि नाही से आत्मा पुरुष संतुष्ट हो जाइए बालुका पिंड पाई ये पुराण आख्यान सेते बेले रामचंद्र विश्वास करथिले प्रभु पचारिथिले साक्षी किए मो बापा आसी खाई गले बालुका पिंड सेते बेले कहिथिले एई फल्गु नदी मना करथिला प्रभु को टेकिथिला मां को कथा सुनि नथिला सेतिकी बेले रामचंद्र
को जेतेबेले टेकी कहले मु देखी नाही फल्गु नदी महा सीता अभिशाप देइथिले गयारे पिंड देला बेले जो जगाटारे फल्गु नदी पाखरे बाली सुखी जाय पानी सुखी जाइछि सेठी पानी नाही दूर रे पानी अछि कहले जदि तू आज मिथ्या कहचु तोर एठी स्थान रे पानी रहि परिबो नाही गाई गोरु चलुथिले शेषरे सीता देवी कहिथिले एई माने देखिचंती गाई टीए कहला ना मु देखिने प्रभु रामचंद्र को टेकिला सेतेबेले अभिशाप देइथिले मां सीता जे तू आज जो भल पार्टी रे आज तू कहिछु मिथ्या कथा तू विष्टा भक्षण करिवु गुरु गाई माने जहाँ लोमक पर कोटी कोटी देवता जहाँ क्षीर जहाँ घी शुभ काम लगे से विष्ठा भक्षण करुछंती पदारे बुलिला बेले तृतीय पचारि किए देखी कहले जो तुलसी गछ देखी तुलसी गछ को पचार तुलसी गछ मना कला रामचंद्र को टेकिला महा सीता को विरुद्ध रे गला महा सीता अभिशाप देले ए स्थान रे तुलसी गछ रही पारिबो नाही गया रे केवल गया तुलसी अच्छी ये जो धला तुलसी कला तुलसी देखा मिले ना शेष बर ओस्त थिले कहले पचारिले एई बर कहि पारिबो बर कहला मु देखिछि मोरी गछ मूल रे काया सदृश गोटे छाई आसी डाकिछि मु मध्य सुनिछि जे मां सीता को मते शीघ्र खाइबा को दे बर को आशीर्वाद करथिले तोर वंश वर्धित हो बर होउछि कन्या आउ ओस्त होउछि पुरुष बर कन्याकर विवाह हुए ओस्त बरर तेणु बर को कही तोर वर्धित हम वंश बर ओहल चतुर्दिग को व्यापी जाए मां सीतांकर कथारे तेणु ए जो आत्मा पुरुष ग्रहण करे पिंडटाकू किंतु सद्गति हुए ना विश्वनाथ बाबा कहले सर्वत भावे शरण पशिले ब्रह्म रे आत्मार सद्गति प्राप्त हुई अच्छी रे किए ब्रह्म जगत रे 2025 मसीहा को 2000 गुरु 2000 भगवान 2000 नाम किंतु प्रकृत मनीष सद्गुरुंकर शरणापन नहला पर्यंत आत्मार सद्गति हो पारिबो नाही आत्मा अविनाशी अति बड़ी जगन्नाथ दास सेति पई कहले कहले जेबे मनुष्य देह पाई अरे आत्मार आउ गुरु कर्णधार कर्णधार आत्मा को परमात्मा निकट को नवा पाई आउ गुरु होउछंती अनुकूल समीर प्रतिकूल हेले आत्मा शीघ्र जाई परिबो नाही किए जगत रे ब्रह्म ब्रह्म रे मनीष शरण नेले आत्मार सद्गति हुए आमे चिन्हिबा दरकार जानिबा दरकार ये जगत रे ब्रह्म किए किंतु मनीष बुलुची सत्यताटा पाई पारु नाही किए से ब्रह्म आपण माने जानिछंती दीक्षा पत्र रे दादा माने देइछंती जेते बेले ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक जे ब्रह्म से जगत रे कुल मालिक हबो कुल मालिक जे न होई पारिबो से ब्रह्म होई पारिबो नाही स्कंद पुराण उत्कल खंड क्लियर करी कहिछि जे ब्रह्म से होउछंती कुल मालिक तार प्रमाण कहले ये जगत रे ब्रह्म जे तुम्बे कुल गुरु रूपे आसी दियो दीक्षा स्वरूप साधन मंत्र जीव पाए पीछा कहले हे ब्रह्म तुम्हें कुल गुरु भावरे मनीषर स्वरूप साधन पाई ब्रह्म दीक्षा प्रदान करिवो आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर आसीचंती आम घर कुल गुरु भावरे आमको जो शिक्षा दौरान आमको जो दिग्दर्शन देइछंती आमे विश्वास करिबा जानिबा दरकार बिना प्रमाण बिना अजणारे आमे काहाको किछि कहिबा नाही किंतु आपण माने जानिछंती सुंदर कथाटिए आज जे होउछंती ब्रह्म तांको चिन्हिबा टिके मनीषर टिके अभाव हो जाउछि आज सम्मान्य अध्यक्षता महोदय अनेक किछि ज्ञान गारिमा तांक पाखरे भरी रहिछि से अनेक किछि बुझाइछंती से बाबदरे मनीष किंतु आज तार व्यक्तित्व हरा हो जाउछि आज मनीष मनीष बळी रही पारु नाही ठाकुर जोटा कहिसंती आमे जो श्राद्ध पिंड श्रद्धा अवसा तुरसके वृद्धि तरे करिले दान
ତୃପ୍ତ କରି ପ୍ରୀତ ହବ ତାକୁ କହେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ। ଆଜି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ମା ତାଙ୍କ ପିତୃଦେବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି। ଠାକୁର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶ ଆତୁର ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧି ତରେ କରିଲେ ଦାନ, ତୃପ୍ତ କରି ପ୍ରୀତ ହବ ତାକୁ କହେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଣିଷ ଦିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଦେଇ ଲାଭ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ପିଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବସରେ ଆତୁର ଶୋକରେ ବାପା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଣିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ପିତୃକୁଷ୍ଠୀର ପୁରାଣ ପ୍ରବଣ ଅତୁଟ ରହିଲେ ସେଇ ଧାରାଟି, ଶାକ୍ତ ହୁଅ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଏକାଠି। ପିତୃକୁଷ୍ଠୀଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦରକାର। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଟେକ ମାନ ସମ୍ମାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧାରାର ଯଦି ଓଲଟ ଚାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ଯାଉରେ ତୁଇ ଜୋର ଗଳାରେ କହୁଛି ମୁଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଟା ତୋର ନର୍କ ଭୁଇଁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ବାପା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ବାପ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଲାଭ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବସରେ ଆତୁର ଶୋକରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରି କେତେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ପିତୃ ପୋଷଣ ପରିବେଶର ଉନ୍ନୟନ ଏହା ନ କରି ଯାହା କରିଲେ ଅଧୋଗତିରେ ତୋର ଚଳନ। ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ପିତୃ ପୋଷଣ ଆଉ ପରିବେଶର ଉନ୍ନୟନ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ପିତୃ ପୋଷଣ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରଣ କରିବା, ପରିବେଶର ଉନ୍ନୟନ ଦେଖିବା, ପିତୃ ପୋଷଣ ବାପା ମାଙ୍କର ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ପିଣ୍ଡଟା ବାପା ମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଦେଖିବ ମୋ ବାପ ମୋ ପୁଅ ମୋ ବୋହୂ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୋର କେତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି। ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଲେଖେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ସମୟ ସରି ଯାଉଛି। କହିଲେ ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଭାତ ଜିଅନ୍ତା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ। ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଡିଭୋର୍ସ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜନତା ନେତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରଳତା, କେତେ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚଳନୀରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗାଳି, ଟିକିଏ ଯଦି ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା କୋଉଠି ଟିକେ ପାନ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକେଇଦେଲେ କେତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ। ଇଏ ବୁଢା କଣ କରୁଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ଆଉ ନାତି ବାପ ପୁଅ ଆଉ ପୁଅ ପୁଅ ବୋହୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି ମନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ମରିଯିବ ମା ମରିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବାପ ମାଙ୍କର ସଲ ରହିବ ମୁଖୋଜି ଦିଏ ଦବ, ତିନି ଠେକେରା ବସେଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଯିବ, ତାରି ପାଖରେ ପାଣି ଛଡେଇ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯିବ ବାପା ଖ। ଭାଇଆ ଗୀତରେ ଲେଖା ହଉଛି ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତୋତେ ହାତ ପତାଇ, କେଉଁ ଦେବତାକୁ ମାଗୁଛୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି। ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗୁର ସେଓ ନାଶପତି ଟିକେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଯଦି କେଜି 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 ତା ପାଟିରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, 2 କଳ ଦେଇ ବୋହିଯିବ। କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗାଳି, ମରିଗଲା ପରେ ମାନେ ଥାଳି ଥାଳି ଭାତ ନେଇ ସେଇ 3 ଠେକେରା ପାଖରେ ଯୋଉଠି ସଲ ରହିଥିବ ବାପା ଖ, ବୁଲା କୁକୁର ଆସି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ। ସଦ୍ଗତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ପୁଣି ସେ କବି ଜଣକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର
ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାର ଆଜିକାଲି ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପାରମିଶନ କଲେଣି ଯେ ଜରା ନିବାସ ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଜରା ନିବାସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଭଲ ଭଲ ଘରର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବାପା ମା ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଚୀନ ଜାପାନ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାକିରି ଜରା ନିବାସରେ ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ ପେରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବୁଢା ବୁଢୀ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜରା ନିବାସରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମରିଯିବେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଫ୍ଲାଟରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପଡିବେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପିତା ମାତା ଋଣ ତନୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଶନେ ଅଗାଧ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି କଳ୍ପ ସେବା କଲେ ସେ ଋଣ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଋଣ କରାଯାଏ ଆଜି ସମ୍ମାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମହୋଦୟ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସୁବାସ ଭାଇ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାପା ମାଙ୍କ କି ଧନ ବାପା ମା କି ଜିନିଷ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଋଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ କୋଟି କଳ୍ପ ସେବା କଲେ ସମୁଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସେ ଋଣ କଣ ସୁଝିବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତୁଲ୍ୟ ସୁଝେ ସିଏ କୋଟି କଳ୍ପ ସେବା କଲେ ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କହିଲେ ଧନ ଆଜି ଗଲେ ଦିନେ ତ ଫେରିବ ପିତା ମାତା ଗଲେ ମାନବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦିନ ଜନକ ଜନନୀ ବୁଝିଲେ ନୟନ ପିତା ମାତା ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଧନ ହଜିଯିବ କୋଠା ବାଡି ଚାଲିଯିବ ଦିନେ ଫେରି ଆସିବ ପିତା ମାତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ଫେରି ଆସିପାରେ ନା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଜଗତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପରା କହିଛନ୍ତି ପିତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଟି ଟାଣ ସେଇ ছেলে ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ କିଏ ବୁଝେ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଦେବାଦେବୀ ଏଇ ଧରା ତଳେ ପୂଜ ଯିବ ପଦ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଦଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଯିବ ମନର ବିକାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ମିଳେ ଅନିର୍ବାର ଆମେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି କହିଥିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସା ତୁରସୋକେ ବୃଦ୍ଧି ତରେ କରିଲେ ଦାନ ତୃପ୍ତ କରି ପିତ ହବ ତାକୁ ହିଁ କହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନଦୀ ଛାଡି ଗଲେ ମାତା ପିତା ଗଲେ ନଈଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଯିବ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଖିଗଲେ ଶୁଖିଲା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାଟା ପଡି ରହେ ଜୀବନରେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଗ୍ୟଟା ପଡିଯାଏ କିଏ ବୁଝିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଫଳ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ମିଳେ ଗୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ହରଦ୍ୱାର ଋଷିକେଶ ଗଲେ ସେଟା କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କବି ଜଣକ ପୁନର୍ବାର ଲେଖୁଛି ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ମାଡ଼ କାଲିକା ପେପରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୃତ ହନ୍ତା ପୁତ୍ରକୁ ପିତୃହନ୍ତା ପୁତ୍ରକୁ 7 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇ ବାପକୁ ମାଡ଼ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅରଞ୍ଜି ବୋଲି ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଜଣେ ବାପ ବୁଢା ଲୋକ ଗେଞ୍ଜି ଖୋଲି ଦେଖେଇଲା ମୋ ମଧୁଆ ପୁଅ ପିଟିକି କଣ କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଭାଇ ଠାକୁର ପରା କହିଛନ୍ତି ନାରୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ସତୀତ୍ୱରେ ସତୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ମାତୃତ୍ୱରେ ମାତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀତ୍ୱରେ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ସିଏ କିଭଳି ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତ ହବ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପୁଅଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ୟା ପର ଜନ୍ମରେ
ତମେ ବାପା ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କର। ପିଠିଟାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କାଠ ବାଳିଆରେ ମାଡ଼। ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବ। କଲିକତାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ଆସି ଗାଁରେ ଦେଖେଇବ ମୁଁ ଏମିତି ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତ। କିଏ ବୁଝିବ ତାର କଥା? କିଏ ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସା ତୁରସକେ ବୃଦ୍ଧି ତରେ କରିଲେ ଦାନ। ଆମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେଇଟା ହଉଛି ପିଣ୍ଡ। ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସତର ବାପ ପୁଅ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟ ଚିନ୍ମୟ ଗତା ଯୋଉଟା କହିଲା ସର୍ବତ ଭାବେ ଶରଣ ପଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ରେ। ମଣିଷ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅବିନ୍ଦା ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣତା ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଜଗତରେ ଲୋକକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତାର ସତା। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସବୁ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମଣିଷ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ। କେମିତି ସଦ୍ଗତି ହବ? ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ନାମ ନାମି ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା। ଆଜି ମଣିଷ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅବିନିନ୍ଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମଣିଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେଟା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଜିନିଷ। ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ। ଆରେ ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଛାଡ଼ିବ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ। ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ, ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମଣିଷଙ୍କର ମହାନ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କାଲି ଛାଡି ଦଉଛି, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ସେ ନେଇଛି ବୋଲି, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ପୂଜା କରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ ନା କିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ପୁନର୍ବାର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ ଦେହି ରୂପରେଖ ଯାହାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଯାହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ଯାହାର ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ, ପୁଣି କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ବନ୍ଦନା ପାଦ ଆରେ ଧାଇ ଧାଇ ଗୁରୁ ପାୟ, ଆରେ ଧାଇ ଧାଇ ଗୁରୁ ପାୟ, ତେଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। କଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିଃସୃତ ଯୋଉ ନାମ, ସେଇ ନାମ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବ।
ଆଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି 5 ଜଣ ପରମ ଭକ୍ତ ମହାରାଜା ଅନନ୍ତନାଥ ଭକ୍ତ ବୀର କିଶୋର ମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ 1888 ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 1836 ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1486 1484 ଜନ୍ମ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 1486 ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ତାର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 1484 ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରିତ ହବ, ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅବିନାଶୀ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଲେ ସଦ୍ଗତି। ସେ କୋଉ ବାଟରେ ହବ? ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ। କହିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ ଆରେ ଅଚୁତି ବଚନ ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ପୁରୁଷ ତ୍ରେତୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ଜାଜୁଲ୍ୟା ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଦେବୀ। କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଅସତୀ ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡା ପାଣିରେ ଫୁଟେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ପର୍ବତର ଶିଖାଗ୍ରରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରେ, ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଟଳିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଜୀବ ପରମେ ମିଶାଇ ଷୋଳ ଭେଳା ପ୍ରାୟ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନାମମୟ ହବ, ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଜୀବ ପରମେ ମିଶଇ। ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବାଟ କୋଉଠି ନାହିଁ। କି ନାମ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ସତ ନାମ ଗୋଟି ଭବବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି କପାଳ ରାଣୀର କପାଳ ଲିଖନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ, ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦବ। ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଯିବ ପରମେ ମିଶଇ। ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ସତ ନାମ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ସତ ନାମ ମନନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ କିଏ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ କିଏ ମଣିଷ ବିଚାର କରିପାରେ ନା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ନାମ ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ଆଜି ସେଇ ମା ଯୋଉ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଲଙ୍କ ଭାଇ ସୁବାସିନୀ ମା। ଦାଦା ଟିକେ 15 ମିନିଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗଟା, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ସେଇ ବିଦେୟୀ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।